салом шунавандагони азиз, имрӯз 3 ноябр душанбе ва шумо дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир қарор доред. Дар ин соат таҳаввулоти муҳимтарини Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман манзуратон мегардонем. хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. Дар заминаи пандемия вазорати корҳои дохилӣ ба нақша гирифтааст ки муҳлати будубоши хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ дар Русияро то тобистони соли 2021 тамдид кунад, гуфт муовини сардори сарраёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия Кирилл Адзинов. ҳоло мо бо маъмурияти дастгоҳи иҷроияи президент доид ба тамдиди минбаъдаи ин тадбирҳо кор бурда истодаем. эҳтимол онҳо то тобистони соли оянда муҳлати будубоши муҳоҷиронро тамдид мекунанд, гуфтааст Кирилл Адзинов, генерал-майори адлия, муовини сардори сарраёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар ҷаласаи шӯрои Федератсия. аз моҳи сентябр президенти Русия Владимир Путин бо фармони худ муҳлати будубоши муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ дар Русия ва муҳлати будубоши берун аз қаламрави иштирокчиёни барномаи давлатии кӯмак ба муҳоҷирати ихтиёрӣ ба Русияро низ тамдид кард. ғайр аз он, президенти Русия ба шаҳрвандони хориҷӣ иҷозат дод ки Федератсияи Русияро ба давлатҳои тобеати худ бидуни транзит тавассути қаламрави дигар давлатҳои хориҷӣ тибқи ҳуҷҷатҳое ки шахсияти онҳоро тасдиқ мекунад ва дар Федератсияи Русия ба ин сифат эътироф кардаанд тарк кунанд, агар эътибори чунин муҳлати ҳуҷҷатҳо пас аз 14 марти соли 2020 ба охир расида бошад. дар ҳамин ҳол ҳуқуқшиносон мегӯянд ки тамдиди муҳлати муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия дар ҳоли ҳозир қобили қабул аст, чунки токунун сарҳадҳо ба сабабу пандемияи коронавирус ҳамоно домангир аст. идомаи хабарҳо аз Москав ба Санкт-Петербург меравем. Полиси шаҳри Санкт-Петербург як зодаи Тоҷикистонро бо гумони ғорати як ҳамватани худ боздошт кард, менависад агентии иттилооти федералӣ. ҷабрдида ҳангоми баёни арзи худ дар мақомоти корҳои дохилӣ гуфтааст ки ҳамлагарон якчанд нафар буданд, аммо амали роҳзаниро танҳо яке аз онҳо роҳбарӣ мекард. тавре дар хабар дарҷ гардидааст, дар аввал ҷинояткорон аз ҷабрдида маҷбуран 50 000 рубли русияи нақдро гирифта, сипас ӯро маҷбур карданд ки боз 99 000 рубли дигари дар корти бонкӣ будаашро ба суратҳисоби каси дигар интиқол диҳад. ҷабрдида ҳамчунин қайд доштааст ки ҳамаи ҳамлагарон ҳамватанони ӯ буданд, аммо дар хабар муфассал дарҷ нагардидааст ки ҳамлагарон бо ҷабрдида шинос буданд ва ё не. طبق اطلاع درج گردیده مبلغ عمومی ضرر رسیده به جبردیده 149 000 روبل روسی را در بر میگیرد. گفته میشود که گمانبر اساسی در دزدی پول از این زاده تاجیکستان که هموطنش میباشد بازداشت گردیده است. معلوم گردیده است که نسبت گمانبر شونده مقامات کارهای داخلی شهر سنت پترزبورگ پرونده جنایتی باز نموده در این سمت تفتیش را شروع کردند. همچنین مسئله جستجو کردن و به جوابگیری جنایتی کشیدن دیگر شریکان جنایت را نیز مقامات پلیس شهر سنت پترزبورگ بررسی دارند. таҳввулоти ин соати Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. норасоии муҳоҷирони кори дар Русия дар соҳаҳое эҳсос мешавад ки маҳдудиятҳои марбут ба коронавирус ба онҳо таъсири ҷиддӣ расонидааст. аз ҷумла бахшҳои сохтмонӣ, хизматрасонӣ, саноати хӯрокворӣ ва хоҷагии манзиливу коммуналӣ ки бо ин ҳама норасоии қувваи кори худи шаҳрвандони Русия ҳавасманди дар чунин ҷойҳо кор кардан нестанд. дар ин бора Антон Сверидников, мушовири омбудсмени президенти Русия оид ба ҳимояи ҳуқуқи соҳибкорон дар суҳбат бо матбуот ибрози назар кардааст. рӯзномаи «Ведомости» бо такя ба маълумоти вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия менависад ки имрӯзҳо дар ҳудуди марзиву маъмурии Русия аз 10 то 30% дар умум хориҷиёни меҳнатӣ нисбат ба рӯзҳои муқаррарӣ камтар ҳастанд. корфармоиён мегӯянд ки дар ҳар минтақаҳои Русия муҳоҷирон одатан кор мекарданд. ҳоло норасоии ҷиддии кадрҳо ба назар мерасад. дар айни замон тиҷорати аксар минтақаҳои Русия ба сарфи меҳнати муҳоҷирон одат кардааст ва 50% даромадро дар муқоиса бо сокинони Русия дар бар мегирад. норасоии муайяни муҳоҷирон эҳсос мешавад, аммо ин дар соҳаҳое сурат мегирад ки дар он ҷо маҳдудиятҳои шадид мавҷуданд ё боқӣ мондаанд ва ё талаботҳое коҳиш ёфтаанд ки нерӯи кори муҳоҷирон имсол
نبرآمده است. اما در ساختمان و صنعت خوراکواری دیگر ساحه‌هایی که شمار مهاجران کاهش یافته است، نارسایی شدید قوای کاری نیز احساس می‌شود، زیرا مجبور کردن شهروندان روسیه به موقع‌های معین کاری برای جای مهاجران مینتی در چنین ساحه‌ها غیر امکان است، گفته است آنتون سیوریدنکو. قید گردیده است که طبق معلومات کارخانه‌های خرد و میانه، صرف نظر از افزایش بیکاری و کاهش کارگران خارجی، شهروندان روسیه هنوز هم به موقع‌هایی که مهاجران قبلا اشغال می‌کردند برای کار کردن راضی نیستند. در همین حال ماه نوامبر برای اسپیتوف کمیسر حمایت حقوق سویکورونی نزد پرزیدنت فدراسیون روسیه و وزیر مالیه روسیه آنتون سلیوانوف با پیشنهاد دراز کردن مهلت اجازتنامه‌ها برای جلب کارگران خارجی که بنابر رطوبت‌های کرونا ویروس به روسیه آمدن نتوانستند به حکومت مراجعه رسمی کردند. در حال حاضر این درخواست در بررسی اعضای حکومت فدراسیون روسیه قرار دارد. در مسکو میمونیم و شما تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. سیاستمدار تاجیک و مشاور سابق سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه واحد حاجیف در مسکو درگذشت. واحد حاجیف در پایتخت روسیه در 81 سالگی درگذشت می‌نویسد خبرگزاری‌ها با استناد به کاربران شبکه‌های اجتماعی. سال‌های اخیر واحد حاجیف در شورای بین‌المللی هموطنان روس کار می‌کرد. واحد حاجیف سال 1939 در شهر سراوشان ولایت سوخت تولد شده است و به حیث کاتب یکم کمیته ناحیه فرونزه، ناحیه لیلینی شهر دوشنبه و پرسونزاده کار کرده است. بعدتر سال‌های اخیر وی به حیث مشاور سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه ادای وظیفه نموده است. تا به امروز واحد حاجیف در شورای بین‌المللی هموطنان روسیه کار می‌کرد. سبب مرگ او گزارش داده نشده است. باز یک خبر نخوش دیگر نیز هست که از اپیدمیولوگ معروف تاجیک شوکت حفیظ از کرونا ویروس در روسیه درگذشت. وی 55 سال داشت و ختم کرده دانشگاه دولتی طب تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا بود. خبرگزاری اسپوتنیک تاجیکستان با نقل از پیوندان مرحوم می‌نویسد که سیرایت‌شناس مشهور تاجیک شوکت حفیظ 2 روز پیش از سیرایت کرونا ویروس درگذشت. پس از ختم دانشگاه طب تاجیکستان برادر من از سال 1993 تا سال 2015 در بیمارخانه معروف با نام یکم سویتسکی و بیمارخانه سیرایتی شهر دوشنبه واقع در محله زرافشان به حیث اپیدمیولوگ سیرایت‌شناس کار کرده است. اقتباس آورده شده است در خبر از قول عزیزه حفیظ و خواهر مرحوم. درج می‌گردد که شوکت حفیظ در دوره برنامه کشاندن هموطنان برون مرزی در سال 2015 با اهل اویلش از تاجیکستان به روسیه کوچید و قبلا در بیمارخانه‌های مرکزی ناحیه ساسنوی ولایت تنبوف روسیه کار می‌کرد. وقت اخیر سیرایت‌شناس تاجیک در ولایت تنبوف روسیه با تبابت بیماران گرفتار کرونا ویروس مشغول بود. احتمال می‌رود که این طبیب تاجیک هنگام معالجه بیماران گرفتار به کرونا ویروس خود ناگهان به ویروس کرونا سرایت یافته است. در آخر نشر خبری یک گزارش ورزشی نیز داریم. شورای تربیت جسمانی و ورزش کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل مهلت برگزاری بازی‌های ورزشی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل را که از 4 تا 11 سپتامبر سال 2021 در شهر قزوین فدراسیون روسیه به نقشه گرفته شده است تصدیق کرد. در این خصوص دفتر مطبوعات وزارت ورزش روسیه خبر می‌دهد. جلسه شورای روز 26 نوامبر در شکل ویدیو کنفرانس برگزار گردید که در آن نمایندگان کمیته اجراییه و وزارت کمیته‌های ورزش کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت ورزیدند. در جریان ملاقات مسائل مبرم همکاری‌های ورزشی در دوره اتحادیه دولت‌های مستقل بررسی شدند. اینچنین شورای تربیت جسمانی و ورزش اتحادیه دولت‌های مستقل نماینده وکالت فدراسیون روسیه کاتب دولتی معاون وزیر ورزش روسیه کسینیا مشکووا را رئیس این مقام برای سال 2021 انتخاب کردند. جلسه نوبتی شورا هنگام بازی‌های ورزشی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در شهر قزوین فدراسیون روسیه برگزار می‌شود. بازی‌های ورزشی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل می‌بایست از 20 تا 27 آگوست در شهر قزوین روسیه برگزار می‌شدند، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس به ماه سپتامبر سال 2021 موقوف گذاشته شدند.
انتظار می رود که در آنها 125,000 ورزشکاران شرکت ورزند که برای 230 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. بعدتر تشکیل کنندگان تصمیم گرفتند که بازی های ورزشی را از سال 2020 تا سال 2021 گذرانند. در نخستین تاریخ بازی‌های ورزشی کشورهای اتحادیه ایالات متحده ورزشکاران از 14 تا 23 ساله شرکت می‌ورزند که آنها باید برای مدال‌ها در 21 نمود برنامه مبارزه برند. برای مقایسه مسابقه در خزان استفاده 15 انشاءات ورزشی به نقشه گرفته شده بود. مراسم افتتاح و پوشیده‌شوی باید در مجمع ورزشی بسکتبال برگزار می‌شد. از تاجیکستان نیز ورزشکاران از روی رشته‌های گوناگون ورزش در این مسابقات سطح بین‌المللی شرکت خواهند کرد. شما نشر خبری این ساعت را در روی موج رادیوی موجی شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعد انتظار خبرهای تازه بمانید.